ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੀਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्योंकि कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच अज एक चलान पेश किया गया तो उहदे विच नाम सुखबीर सिंह बादल होरां दा भी आउंदा है। नाल होर भी कई उन्हां दे समय दे अफसर साहबान ने जिन्हां दे उपर गंभीर दोष लगे ने। चर्चा उहदी भी करांगे। चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू दी भी करनी है, क्योंकि पिछले दिन कहा जा रहा सी कि वह भाजपा दे विच जा सकते हैं, समझौता हुंदा पिया, मीटिंगां हो रही ने। हालांकि आम आदमी पार्टी के कई सियासतदानों के नाल भी उन्हां दी मीटिंगां होईयां, पर कहिंदे दाल गली नहीं। तो अज दिल्ली पहुंचे ने, मुलाकातां उत्थे भी चलदियां पईयां ने। लुधियाने तो अज कांग्रेस वाले ते आम आदमी पार्टी दे कहिंदे कुछ कुछ सियासतदान आपस में भिड़े, पर बाद च खबरां आईयां कि कांग्रेस पार्टी ते प्रशासन के विचकार ये झड़पां होईयां। कारण की सीगा, जिक्र इहदा भी करना। किसान अंदोलन की गलबात भी करनी है, क्योंकि जिस नौजवान का उत्थे अंतिम संस्कार नूं लैके अजे तक रौला चलदा पिया, गल किधर नूं जा रही है। कुछ किसान जथेबंदियां ने अज नवे ऐलान भी किए हैं तो किसान जथेबंदियां ने संयुक्त किसान मोर्चे के उपर दोष भी लगाए ने। असीं कई दिन की चर्चा करते सी, जदों तक ये एक नहीं हुंदे, जो तक पाटक पिया उदों तक किसी पासे लगदा गल लगनी नहीं। तो अज संकेत नहीं दिता किसी ने, खुल के मैदान दे विच आ गए ने किसान जथेबंदियां दे आगू, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ बदनाम कर रहे हो, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ लगा रहे हो। गल वो भी करांगे। गल उज़बेकिस्तान की भी करनी है, क्योंकि कुछ कुछ नौजवान उत्थे पिछले दिनों के दौरान पटीशनां लैके अदालतां विच गए सी, मापे गए सी, क्योंकि उन्हां दे बच्चियां दी मौत हो गई। मौत क्यों हुई सी? क्योंकि उन्हां नूं दवाई दित्ती सी, दवाई खंघ दी सी, पर उहदे करके मौत हुई। वड्डे पद्धर ते मुद्दा उठिया, भारत की किरकिरी भी हुई। इन्हां सारियां खबरां ते गलबात करदे हां। पर जे सियासत की गल करिए, 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 370 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ फिर JP नड्डा, होर भी सियासतदान, राजनाथ सिंह भी कई जगह पर जाके गल का प्रचार कर रहे हैं कि इस बार 370 तो वध सीटां लैके जावांगे। दूसरे पासे ये रोकण का यतन करनगे विरोधी धिरां, पर इस वेले विरोधियों ने जिहड़ा गठजोड़ बनाया उहदे विच किन्नी की ताकत है, सवाल इहनूं लैके खड़े हो रहे हैं। इस गल ते चर्चा करनी इस करके भी बनती है, क्योंकि जदों भी कोई मुद्दा उठदा तो उस मुद्दे ते ही एक दो दिन खबरां चलदियां ने, उस तो बाद काम ठंडा हो जाता है। किसानों का अंदोलन चलता पिया तो सियासतदान किसान अंदोलन पर गलबात कर देंगे। नौजवान किते नौकरियां नूं लैके धरने प्रदर्शन कर देन तो इंडिया गठजोड़ उत्ते खबर 2-4 दिन बस मुद्दे ते गलबात कर लेंगे। बेरोजगारी की गल हुंदी है, 2-4 उत्ते चर्चा हो जाती है। गौतम अडानी के खिलाफ पिछले दिन एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस तो बाद सेबी जांच चल रही है। सेबी की जांच पूरी कदों होनी है कहा नहीं जा सकता। कहिंदे है कि 7 क पड़ाअ दे विच काम पूरा हो गया, एक दो चीज़ां रह गई जिते जांच होनी है, समा दिता गया, होर 2 दिन उत्ते खबर आ जांदियां। अग्निवीर स्कीम की गल हुंदी है, उत्ते चर्चा छिड़ जाती है। विदेशों तो फंडिंग की गल हुंदी, उत्ते चर्चा छिड़ जाती है। पर खुल के जेकर कहिए कि इत्ते किहदे कोल की मतलब पेपर वर्क पिया कीता, उत्ते कोई खुल के नहीं बोलता। चीन भारत सरहद ते चीन की फौज इधर नूं आ रही है, दावा किया जा रहा है, दोष लगते पे ने। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर कांग्रेस पार्टी ये दोष लगा रही है, पर किसी के कोल भी कोई नीति नहीं कि जेकर साडी सरकार आई तो असी की करांगे। पिछले दिन ही कांग्रेस सरकार कहती रही कि MSP असी देवांगे जेकर साडी सरकार आउंदी है सत्ता दे विच। तो जदों 2014 तो पहला सत्ता विच सी, जदों 5-6 तो लैके डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां दी सरकार सी, स्वामीनाथन कमिशन दीयां रिपोर्टां पेश कीतियां गईयां, 5 रिपोर्टां। लोग तो वह भी सवाल करते कि उस वेले क्यों नहीं लागू कीतियां गईयां, ते हुण तुहाडे कोल किहड़ी नीति है, तुसीं दस्सो सही। ये बहुत तरह दी चर्चावां चलदियां पईयां ने। जेकर किसानां नूं तुसीं इस वेले MSP दोगे तो किहड़ा वो मापदंड होवेगा जिहदे तहत दित्ती जावेगी MSP। तो जेकर तुसीं कहने आ कि असी सत्ता दे विच आ गए,
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਪਲਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜਬੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਵੱਜੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਤਕੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ
अर्जी नहीं दिती तो उन्हें उत्थों ही लड़ना ਜਾਂ होर कितों नहीं लड़ सकता, आउंदे दिनां नूं भी दे सकते हैं। पर इन्ना जरूर है नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने दिता होया अज संकेत। तो दूसरे पासे कांग्रेस की लोक सभा की सीट तो पहलां चलियां चर्चावां कई तरह के चर्चे पैदा करियां ने। अगे बढ़ते हैं, गल करते हैं बैबल कला ते कोटकपुरा गोलीकांड की। मामला 2015 तो लटकदा आ रहा है, लोग इंसाफ की उड़ीक कर रहे हैं। समय समय ते ये नहीं कि जांच नहीं हुई, जांच अगे वल वधदी दिखाई दे रही है, पर 2015 तो लैके हुण तक किसी पासे जांच लगी क्यों नहीं। 2015 में जदों ये घटना वापरदी है तो श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी, उस वेले पंथक पार्टी, एड्डी वड्डी घटना वापर जाए तो पंथक पार्टी इत्ते कोई नतीजा ना कढ़ सके, लोग हुण तक उंगलां चुक रहे हैं, लोग हुण तक सवाल पुछ रहे हैं कि आखिर की इस तरह का कारण सी कि जिहड़ी जांच बार बार बदलनी पै गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिखां दी सिरमौर संस्था, इस मामले दे विच कई बार उन्होंने भी मंग की है कि तणपत ने लगनी चाहिए गल। उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी सरकार आउंदी है, उस तो बाद चन्नी साहब की 111 दिन की सरकार भी आउंदी है। कह सकते कि असीं 3 सरकारां बीत गईयां, चौथी चलती पई है, अजे तक इस मामले दे विच इंसाफ नहीं मिल सकिया। तो ये इंसाफ कदों मिलना कहा नहीं जा सकता। जदों सरकार आम आदमी पार्टी की सत्ता विच नहीं आई सी, उस वेले इन्हां ने भी बहुत रौला पाया, कहा सी कि असीं जदों साडी सरकार आ गई असीं कुछ ही दिनों विच इंसाफ दिवावांगे, अजे तक नहीं मिलता। हालांकि फिर असीं कहने कि जांच चलती पई है, कुछ दिन तक पूरी हो जाएगी। पर हुण जिहड़ी खबर सामने आई है, इस मामले विच सुखबीर सिंह बादल होरां दीयां मुश्किलां वधदियां दिखाई दे रहीआं ने। कहंदे आ कि सुखबीर सिंह बादल होरां ने डेरा प्रेमियां नूं खुश करन लई कोटकपुरा गोलीकांड की साजिश रची सी ते इहदे विच साबका DGP सुमेध सिंह सैणी उन्हां दे नाल सी। इस तो अलावा होर भी कई अफसरां दा नाम इहदे विच आया। ये नाम उदों आया जदों अज 5वां सप्लीमेंटरी चलान अदालत विच पेश किया गया। हुण उहदे विच कहंदे आ कि साबका डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल, साबका DGP सुमेध सिंह सैणी, नाल ही IG परमराज उमरा नंगल, साबका DIG अमर सिंह चाहल, साबका SSP मोगा चरणजीत शर्मा ते उस वेले दे SSP फरीदकोट सुखमिंदर मान, उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा चलान यह पेश किया गया। हालांकि ये पहला नहीं 5वां चलान है। इस तो पहला कोटकपुरा मामले में 24 फरवरी 2023 नूं जदों चार्जशीट पहली दायर की गई सी, 7000 पन्नियां दी वो चार्जशीट सी, उदों भी कईयां दे नाम आए। इहदे विच सुखबीर सिंह बादल उन्हां नूं भी मुख तौर पर मुलजम बनाया गया सी ते नाल उन्हां दे नाम सुमेध सिंह सैणी होना दा भी सी। जांच अगे वल वधी, दूसरा सप्लीमेंटरी चलान पेश किया गया, वो 24 अप्रैल 2023 नूं पेश किया गया तो उहदे विच 2400 पन्नियां दी एक चार्जशीट पेश की सी। तीसरा चलान सिट ने 28 अगस्त 2023 नूं पेश किया, इहदे विच कहिंदे आ कि 2502 पन्ने सी। गल पन्नियां दी नहीं किन्ने है, गल ये है कि इंसाफ कदों मिलेगा। चौथा चलान 15 सितंबर 2023 नूं 22 पन्नियां दा सी जो पेश किया गया, तो ये पहले ही नामजद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 118 ते 119 के तहत चलान पेश किया गया सी। जिहड़ा हुण चलान पेश किया गया उहदे विच कोई नवीं धारा तो नहीं जोड़ी, पर इन्ना जरूर है 81 पन्नियां दा ये चलान, ये जिस हिसाब नाल सियासतदानां दे नाम सामने आए है, मुश्किलां वध सकदियां ने। लोक सभा की चोण तो पहलां इन्हां दे चलान का पेश होना, हालांकि उसका संबंध बहुता लगता नहीं, पर फिर भी एक पक्ष जरूर है कि जेकर ये चलान हुण पेश किया गया, ये कोई रिपोर्ट के विच कोई जिक्र किया गया तो की सुखबीर सिंह बादल दी मुश्किलां वध सकदियां ने? बिल्कुल वध सकदियां ने। कि उन्हां दी गिरफ्तारी हो सकती है, हो सकता आने वाले दिनों उधर नूं गल भी चल जाए, पर मामला अदालतां विच है, ट्रायल चलना, ट्रायल लंबे चलते होंगे इस तरह के मामलों के। ये नहीं कि एक दिन च ही खत्म हो जाना, अदालतों के लंबा काम चल सकता है। क्योंकि जो LK यादव होरां ने भी जिहड़ी SIT बनाई सीगी, उन्होंने भी चलान पेश किया सी, वो भी जांच चलती पई है, तो वो भी अगे वाल केस तुरेगा। उस तो पहला तुहानूं याद होना जदों जस्टिस जोरा सिंह कमीशन सीगा, उस तो बाद जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन सीगा, उन्होंने भी अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की सी। उस वेले भी कई सियासतदानों के नाम सामने आए सी, पर कहिंदे है कि उदों बाद विच कुछ के सियासतदानों ने नाम दबाउण की कोशिश की है। जेकर ये दबाउण की नाम कोशिश की सी तो हुण नाम सामने आ रहा कि जांच होवेगी। तकनीकी तौर पर हुण कहिंदे आ कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का नाम जिस हिसाब दे नाल अदालती रिकार्ड दे विच चढ़ गया, मुश्किलां वध सकदियां ने आउण वाले समय के दौरान। ये मामला जदों दा लटकदा पिया, जदों दा ये मामला लटकदा पिया, एक चर्चा ये भी चली सी जदों उस वेले दे IG रहे है RS चीमा,
उन्होंने कहा सी कि सुखबीर सिंह बादल तो उस वेले उत्थे सी नहीं जदों दा ये मामला ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ IG ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ DGP ਤੇ DC ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲੋ SIT ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਆ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਟਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲਹੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ, ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਕਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ,
ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 5 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ? ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ। ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸਾਹਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ NH 44 ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਵਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਹੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਮਾਰੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਲਾਠੀਆਂ 2 ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਨ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਠਰਮੇ ਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਬੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 68 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਸਿਰਪ ਸੀਗਾ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। WHO ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਰਗਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 68 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਰਕਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2047 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਂਬੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਰਮਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਕਸੈਲੀ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੌਤਾਂ, ਇੱਥੇ 68 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10,500 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਫਸ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਢਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਛਿੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 16 ਟੰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਲ ਤੱਕ ਲੱਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 10-20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੱਕ, ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਡੋਰ ਫਸ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਗਾਏ, ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ, ਮੋਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ, 10 ਟੰਕੇ ਗਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਡੋਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਟੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੜ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਬੀਤਣ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23-23 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਵਾ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 50% ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, 50% ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਰ 6 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 40% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1970, 80, 90, 2000 ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਘਸਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਲੋਕ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, PR ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਪੈ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਗੱਭਰੂ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 1000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ $68 ਮਿਲੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਅਰਬ ਤੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 228 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ? ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 119 ਮੈਂਬਰ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ। 556 ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ 2021 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਰਹਿਤ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੈਮਰੇ ਐਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਟੋ ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੇਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਕਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਰਅਸਲ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਊ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਸਟੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਰਤੋਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਘੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਟਾ ਨੂਡਲਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FSSAI ਇਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਮੁਕਤਾਨੰਦ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਗਾਂਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।